ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟಿಇಟಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಪೆಡಗಾಜಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 2022 ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 2022ರ ಟಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಸೀನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಹಾಟ್ ಡೇ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಬಿಸಿ ರೋಡ್. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. 31ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಚೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾರಲ್. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ವಾರಲ್ ವರ್ಡ್ ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ರಿವೀಲ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ರೆಫ್ಯೂಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಕಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮೀಲ್. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್. 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ವರ್ಬ್, ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್, ಹಿಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್, ಮೀಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ verb, adjective, adverb, noun. So the correct answer is noun. Next question, the cartman demanded rupees 20 on reaching the village as. So village ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 20 rupees ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ cartman? Options are, the village took longer to reach than expected. He felt that the traveler was rich. He felt that the traveler had to pay for the ride and the shade of the traveler had received from the cart. He felt that the traveler should pay for his meal which he took during the ride. So ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. He felt that the traveler had to pay for the ride and the shade of the traveler had received from the cart. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 10 rupees, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 10 rupees ಅಂತ ಅವನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 34ನೇ ಕ್ವಶನ್, the headman told the traveler to stand in the middle of the road holding a 10 rupee note in his hand and said, first one, go take the note. Second one, go take both the notes. Third one, go take the note in his hands. Fourth one, go take the note in the shadow. So village headman ಹೇಳ್ತಾನೆ go take both the notes. So option second is correct answer. Next question ಹೋಗೋಣ. 35ನೇ question, the traveler wanted a lift because he wanted to go to the village in a cart. Second one, he was tired. Third option, he did not want to walk. Third option, he did not want to talk. Fourth option, he wanted to reach the city soon. So ಇಲ್ಲಿ the correct option is he was tired. Option second is right. 36ನೇ question, the cartman agreed to take the traveler because cartman traveler ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ? First option, he pitied his plight. Second one, he wanted to cheat the traveler. Third one, the traveler agreed to pay 10 rupees. Fourth one, he did not want to refuse the traveler. So option third is correct. The traveler agreed to pay 10 rupees. So 37ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ. The traveler refused to pay rupees 20 as fare because ಯಾಕೆಂದ್ರೆ option 1, he had agreed to pay only 10 rupees. Option 2, he did not have 20 rupees. Option 3, he did not have the change. Option 4, he wanted to cheat the car driver. Option 1 is right. He had agreed to pay only 10 rupees. 38ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. The opposite for the word refuse is. Refuse ಅಂದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಇದರ opposite word ಏನು? Option 1, expect. Option 2, accept. Option 3, demand. Option 4, decline. The correct answer is accept. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ refuse ಅಂದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸು, accept ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So correct answer is option 2. Let's go to the question number 39 to 45. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಯಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಗುತ್ತೆ. The poem is like this. Riches I hold in light esteem, and love I laugh to scorn, and lust of fame was but a dream that vanished with the morn. And if I prof, the only prayer that moves my lips for me is leave the heart that now I bear and give me liberty. Yes, as my swift days near their goal, it is all that I implore in life and death, a chainless soul with courage to endure. So based on this poem,
There are some questions here. Question number 39. The poet does not want to be poor and humble, proud or vile, rich and famous, none of the above. Poet ಪೂರ್ ಅಂಡ್ ಹಂಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೌಡ್ ಆರ್ ವೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗರ್ವ ಸೊಕ್ಕು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಲಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಒಂದು ಹೊಳಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಡಿಮಿನಿಷಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ವ್ಯಾನಿಷಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಶಾರ್ಪನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 41. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಲೈಫ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಡೆತ್, riches, option 4 freedom. So liberty means freedom. Question number 42. The poet says love I laugh to scorn. Option 1 she does not believe in love. Option 2 she feels the whole world is in love. Third one, she believes only in the value of materialistic possessions. She makes fun of everything. So ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 is correct. She does not believe in love. ಲವ್ ಐ ಲಾಫ್ ಟು ಸ್ಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯಟ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಮ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 43. ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಈಸ್. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಎಸ್ಟೀಮ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಲಿಬರ್ಟಿ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಂಪ್ಲೋರ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂತ. ಕಮ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 44. ದ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್. ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಎ ಬಿ ಬಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿ ಬಿ ಎ ಎ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, riches I hold in light esteem, and love I laugh to scorn, and lust of fame was but a dream that vanished with the morn. ನೋಡಿ, ಎಸ್ಟೀಮ್, ಡ್ರೀಮ್, ಸ್ಕಾರ್ನ್, ಮಾರ್ನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ಎಂ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂ ಎನ್ ಎಂ ಎನ್. ಅದೇ ತರ ಪ್ರೇಯರ್, ವೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 45. ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಎ ಚೈನ್ಲೆಸ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸಿಮಿಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಮೆಟಫೋರ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಐರನಿ. ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಎ ಚೈನ್ಲೆಸ್ ಸೋಲ್. ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಮ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 46. ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಸಿತಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸಿತಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸಿತಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಒಬ್ಬ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. and has dash melodious voice, and he has a melodious voice. ಸುಮಧುರವಾದ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಎ ಆನ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಎ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ದ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆನ್ ದ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಎ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 47. ಹೇಮಂತ್ ಓಪನ್ಡ್ ದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು kiss things out. The correct linker to be used is option 1 or, option 2 but, option 3 and, option 4 because. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಂಕರ್ and is correct, option 3. Next one, the cyclone caused dash damage to the city. The correct form of the word to be used in the blank is option 1 extend, option 2 extended, option 3 extension, option 4 extensive. The cyclone caused extensive damage to the city. Extensive damage ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 49. ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಮಿಸಸ್ ಲತಾ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಶಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ವಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆರ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ವರ್. ಮಿಸಸ್ ಲತಾ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಶಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಶಿ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೌ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ING ಅಥವಾ ಈಸ್ ING ಅಥವಾ ಆರ್ ING ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ರೈಟ್. ಕಮ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 50. ಇಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಎಂಟರ್ illegally, ಆಪ್ಷನ್ 2 end a marriage, ಆಪ್ಷನ್ 3 break a pipe, ಆಪ್ಷನ್ 4 to leave something. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 2 end a marriage ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಬ್ರೇಕ್ ಎ ಪೈಪ್ ಈ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ. ಟು ಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ illegally. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳನುಗ್ಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಒಳನುಗ್ಗುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 51. ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 52. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 the role of imitation, option 3 memorizing grammar rules, option 4 the dominant role of the teacher in the classroom. The correct option is engaging learners in exploring new knowledge. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಹುಡುಕೋದು. ಆ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 is correct. Come to question number 53. CC stands for option 1 comprehensive continuous evaluation, option 2 continuous comprehensive evaluation, option 3 common comprehensive evaluation, option 4 continuous comprehensive examination. Here the correct answer is continuous comprehensive evaluation. Option 2 is right. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡಿವ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So option 2 is correct. Come to question number 54. Classroom transaction in a language class should focus on the receptive skills before the development of productive skills. This statement is option 1 absolutely correct, option 2 partially correct, option 3 not correct, option 4 absolutely not correct. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 is correct. Come to question number 55. When a teacher uses realia in the language class, it means that she is bringing option 1 real life situations to communicate, option 2 realistic targets and objectives for achievements, option 3 real objects as teaching aids, option 4 real activities for student level. So option 3 is correct. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲಿಯೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ she is trying to bring real objects as teaching aids. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ ಟೀಚರ್ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಯಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಯಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 56. ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 rote learning, ಆಪ್ಷನ್ 3 remedial teaching, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಟಾಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 57. ದ ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಟಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 teach again the language items not properly learnt, option 4 teach again the language items learnt to reinforce. Remedial teaching ನ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ teach again the language items not properly learnt. ಆಪ್ಷನ್ 3 is correct. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 58. By engaging students in dictionary work, the teacher will facilitate them to improve their ಆಪ್ಷನ್ 1 ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಕಮ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 59. ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ CBL ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ CBL ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ 1 competency based learner, option 2 competency based learning, option 3 child based learning, option 4 center based learning. Option second competency based learning is correct answer. CBL means competency based learning. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹಿಂದಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CBL, competency based learning. Dear teachers, come to question number 60, that is choose the audio visual aid from the given options. Option 1 blackboard, option 2 charts, option 3 flashcards, option 4 films. ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವುದು ಎರಡು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒನ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಇದೆ, ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒನ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಒನ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್. ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಟೀಚರ್ಸ್, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.